Spoštovani gospe in gospodje, cenjeni gospod predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, cenjeni gospod predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Igor Zorčič, cenjeni gospod veleposlanik njegova ekscelenca Timur Rafaelovič Vazov, spoštovani župan občine Kranjska Gora gospod Janez Hrovat, spoštovani predstavniki društva Slovenija-Rusija, cenjeni visoki gostje, dragi Kranjsko-Gorke in Kranjsko-Gorci. Уважаемые дамы и господа, уважаемый президент Республики Словения господин Борут Пахор, уважаемый господин председатель Государственного собрания Республики Словения господин Игорь Зорчич, уважаемый посол России, ваше превосходительство господин Тимур Ивазов, уважаемый мэр муниципалитета Краньского гора господин Янес Hrovat, уважаемые члены общества Словения России, высокие гости, дорогие жители Краньской горы. V veliko čast in priznanje mi je, da vas lahko nagovorim v imenu Državnega sveta Republike Slovenije in drugega doma slovenskega parlamenta na današnji spominski slovesnosti, ki se poleg številnih izjemnosti lahko pohvali z bogato tradicijo počastitev miru in povezovanja med narodi. Tokrat na Ruski kapelici beležimo namreč že 104. obletnico spomina na usodno tragične dogodke, ko so pod plaščem snežne zime угасила življenja nesrečnih vojnih ujetnikov. Считаю для себя большой честью и наградой возможность обратиться к вам от имени Государственного совета Республики Словения, Второй палаты Словенского парламента, на сегодняшней мемориальной церемонии, которая во многом уникальна и может гордиться своим вкладом в дело укрепления мира и взаимосвязи между народами. В этот раз, собравшись у русской часовни, мы вспоминаем уже 104-ю годовщину трагических событий под Баршичем, когда снежная лавина унесла жизни трудившихся здесь несчастных военнопленных. Пред добрими 100 летmi se je svet soočal z grozo, z nasiljem in smrtjo. Vojna oziroma vojne niso izbirale žrtev, padala so mlada življenja. Enkrat bratje z ramo ob rami, spet drugič nasprotniki. Zemlja, prežeta s trpljenjem in bolečino tistih, ki so izkrvaveli za to, da danes lahko živimo v miru in svobodi, je strašen pomnik nam vsem, kaj zmore strašnega človek narediti človeku. Более 100 лет тому назад мир столкнулся с ужасом, с насилием, смертью. Мировая война, а точнее мировые войны, не выбирают своих жертв. На их полях угасали молодые жизни. Однажды братья плечом к плечу, а в следующий раз противники. Земля, пропитанная страданиями и болью тех, кто истек кровью, ради того, чтобы мы сегодня могли жить в условиях мира и свободы. Это грозное напоминание всем нам о том, какие ужасные действия может один человек предпринимать против другого человека. Danes smo se pripeljali sem po ruski cesti, na rusko kapelico, da počastimo izgubljeno življenje stotine ruskih vojnih ujetnikov, ki jih je zasul plaz od gradnje te iste ceste na tem istem spominskem mestu. Сегодня мы приехали сюда к русской часовне по русской дороге, чтобы отдать дань загубленным жизням сотен российских военнопленных, которых при строительстве именно этой дороги, на этом самом месте, засыпала лавина. Kapelica svetega Vladimirja, velikega svetnika, bojevnika in proevropskega voditelja, je hkrati grobnica žrtev, posvečena sinovom Rusije. A na naši slovenski zemlji so ugasnila številna življenja, ne le ruskih, temveč tudi vojakov drugih narodnosti. Часовня святого Владимира, посвященная во имя великого равноапостольного крестителя и князя-воина, европейски ориентированного предводителя, стала и местом, где покоятся погибшие сыны России. А на нашей славянской земле угасали многие жизни, и не только русских воинов многих других народов. Slovenija kot majhen košček ozemlja je bila v sebi na prepniku svetovnih vojn. Na naših tleh so bile mnoge ključne bitke in mi smo bili zraven. Čeprav smo mlada država,
ki je zgodovinski proces oblikovanja državotvorne zavesti pričela komaj pred 29 leti, smo v svojem slovanskem in slovenskem duhu krepili svoj jezik in identiteto tisočletja prej. Ob tem pa se nismo nikoli vdali velikim osvajalcem in завоевалцем. Словения – это наш небольшой кусочек земли, оказалась в гуще событий мировых войн. На нашей земле проходили многие ключевые сражения. Они стали частью нашей истории. Хотя мы и молодая страна, в которой только 29 лет назад начался исторический процесс формирования государства образующего самосознания, но мы в свойственном нам славянском и славянском духе тысячелетиями сохраняли и укрепляли свой язык, свою идентичность и при этом никогда не сдавались великим завоевателям или захватчикам. Лев Николаевич Толстой, великан русской и световной книжевности, je zapisal, da sta dva najmočnejša bojevnika potrpežljivost in čas. Temu lahko Slovenke in Slovenci po končno uresničenih tisočletnih sanjah o lastni državi z odločnostjo pritrdimo. Лев Николаевич Толстой, великан русской и мировой литературы, как-то записал, что терпение и время – это воины-богатыри. И мы, славянки и славянцы, после исполнения тысячелетних мечтаний о собственном государстве, можем решительно это подтвердить. Tako Slovenija kot država prijateljica Rusija imata mnogo skupnega. Rušilna moč svetovnih vojn je prizadela obe, jih pa na srečo ni nikoli postavila drugo nasproti drugi. In to se pozna v naših vseh dobrih meddržavnih odnosih. Вот и еще одно свидетельство о том, что Россия и Словения, как дружественное государство, имеют много общего. Разрушительная сила мировых войн принесла немало бед обеим, но, к счастью, не противопоставила нас друг другу. И это отражается в наших традиционно добрых межгосударственных отношениях. Neobremenjeni s težo sovraštva lahko vzdržujemo mir, sožitje, enakopravnost in sodelovanje, kot pravi Tolstoj, potrpežljivo skozi čas vihe vojne in zatočišč miru. Необремененные грузом вражды, мы можем поддерживать мир, мирное сосуществование, равноправие и сотрудничество. Терпеливо, как говорил Толстой, проходя сквозь время военных невзгод и время мира. Naši odnosi so prijateljski in presegajo zgolj politično naklonjenost. Ruska federacija predstavlja za Slovenijo pomembno gospodarsko in strateško partnerico, prav tako pa ne smemo zanemariti kulturnega in umetniškega povezovanja. In na to smo lahko skupaj ponosni in temu lahko skupaj nazdravimo. Наши отношения дружественные. Они простираются над чисто политическими симпатиями. Российская Федерация для Словении важный экономический и стратегический партнер. Нельзя также забывать и о нашем богатом сотрудничестве в сфере культуры и искусства. И этим мы можем вместе гордиться, это мы можем вместе приветствовать. Spoštovani, svet, za katerega so ugašala ta mlada življenja, se je korenito spremenil. Svoboden in odprt način življenja, ki smo si ga izborili v teh vojnah in bitkah, je našel novega, nevidnega sovražnika – virus. Novi koronavirus COVID-19 je znova obudil občutke strahu, tesnobe in negotovosti, svetovno gospodarstvo je pahnil na rob zloma. Уважаемые дамы и господа, мир, ради которого угасли молодые жизни тех, о ком мы вспоминаем сегодня, коренным образом изменился. Свободный и открытый образ жизни, которого мы добились, пройдя сквозь войны и битвы, теперь столкнулся с новым врагом – вирусом. Новый коронавирус COVID-19 вновь пробудил гнетущее чувство страха и неуверенности в завтрашнем дне, поставил на колени мировую экономику. In kaj nam prinaša bližnja prihodnost? Svet novih drugačnih vojn, nemirov, terorističnih groženj? Bomo zmogli preseči razlike in nesoglasja v korist vsega človeštva? Kje bosta solidarnost in humanost? Danes imamo znova priložnost, da se povežemo kot narodi v prizadevanjih za ohranitev miru in sožitja in da dokažemo vsemu svetu, kaj zmore dobrega človek narediti človeku. Что несет нам ближайшее будущее?
Мир новых, иначе протекающих войн, беспорядков и террористических угроз? Сможем ли мы преодолеть различия и разногласия в пользу всего человечества? Где окажется солидарность и гуманистические ценности? Сегодня у нас снова есть возможность сделать так, чтобы народы объединили свои усилия в целях сохранения мира и сосуществования, чтобы они доказали миру, как много доброго может сделать один человек другому человеку. Ustrajamo v odločnosti, da smo se iz zgodovine naučili številnih poučnih lekcij in da zato ne bomo ponavljali napak iz preteklosti. Združimo moči, znanje in vpliv, da mir ostane in da se prijateljstvo krepi in nadgrajuje. Če ne za tiste, ki so žrtvovali svoje življenja, pa imamo v mislih njih, ki pridejo za nami. Будем же настойчивы в своей решимости извлечь полезное из уроков истории. Не будем повторять ошибок прошлого. Объединим наши силы, знания и влияние, чтобы сберечь мир, сохранить и укрепить дружбу. Если уж не ради тех, кто пожертвовал за это своей жизнью, то давайте подумаем о тех, кто придет нам на смену. Naj bodo to srečne generacije, ki jim je dano živeti v spravi in prijateljstvu in ki jim je državljanstvo sveta tisto prvninsko gonilo, da ohranijo mir za vsako ceno. A mi jih moramo v teh prizadevanjih podpreti in stati ob strani. Пусть будущие поколения будут счастливы, пусть им будет дано жить в мире и дружбе, пусть для них принадлежность к человеческому роду станет первоочередным стимулом, чтобы сберечь мир любой ценой, а мы должны им помочь в этих усилиях. Tako kot danes tukaj v Ruski kapelici stojimo drug ob drugem, na tem mirnem in spokojnem kraju, oltarju miru prihodnosti. Объединиться, так как мы это делаем сейчас здесь, у русской часовни, когда мы стоим друг рядом с другом. На этом месте мира и покоя, у этого алтаря мира, сегодня и в будущем. In če je v zadnjih mesecih solidarnost zatajila tam, kjer smo jo največ pričakovali, je tokrat nam skupaj ponujena priložnost, da jo znova prepričamo. И если в последние месяцы солидарность иногда и давала сбои, там, где мы ее более всего ожидали, то на этот раз нам дана возможность вновь призвать ее в свои сердца. Hvala vsem, ki ste vsa ta leta negovali ta spomenik in ustrajali v svojih nesebičnih prizadevanjih. Спасибо всем, кто все эти годы неустанно и самопожертвенно заботился об этом памятнике. Skromno, a odločno, da lahko spomin živi naprej in nas opominja, če bomo zgrešili sprave poti miru in prijateljstva, katere gradnja se nikoli zares ne ustavi. Скромно, но решительно, чтобы память и далее могла жить и напоминать нам о необходимости никогда не покидать верный путь, путь мира и дружбы, путь, выстраивание которого никогда не останавливается. Naj se duh miru, zrastel na bolečini in krvi tistih, ki tukaj počivajo, dvigne na te gore, naj obeti cel svet in naj se spusti v srca vseh tistih, ki odločajo o usodi človeštva. И пусть дух мира, который вырос здесь на слезах и крови, поднимется над этими горами и охватит всех тех, от которого зависит решение о судьбах мира. Hvala. Спасибо за внимание. Z njo se vstedi preveč krat lovi.
перуть над мною. Ти чекаш мене, і обзивавки веч не заспіш, і зато призанесете рут, та ще смертно і рано. Чекаш мене, і обзивавки веч не заспіш, і зато призанесете рут, та й ще смертно і рано.